میں نے سیدہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نیرہ منورہ سیدۃ النساء العالمین سیدہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا کے شان کے اندر دو چار جملے کہنے ہیں۔ میں یہ قبلہ آل نبی اولاد علی سید امام علی زرشا صاحب بخاری وہ بھی تشریف لا چکے ہیں، تو یہ بڑا پیار بھرا ماحول ہے، نبی کی آل آقا کی اولاد بھی تشریف فرما ہے، تو میں اماں جان کا ذکر اس انداز سے کرنا چاہ رہا ہوں، تھوڑا مختلف انداز کے اندر ذرا توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ مہمانان گرامی قدر اور پنڈال میں بیٹھے ہوئے سرکار کے جتنے عاشق ہیں، سیدہ پاک کا نام لیا تو گلے کے اندر انہوں نے اپنا پٹا ڈال دیا۔ اے میں نے گج وج کے بولو یار، دیکھو میں نے پہلے بھی حاضری پیش کی لیکن نہیں آیا، اب جو ہی سیدہ پاک کا نام لیا اپنی زبان سے تو انہوں نے اپنا ہونے کا ثبوت دے دیا، بس اتنی حاضری کافی ہے۔ میں یوں کہتا ہوں کہ جب آقا علیہ السلام کے بیٹے حضرت ابراہیم توجہ کے ساتھ ادھر توجہ کے ساتھ ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، بڑی مہربانی بابا جی، اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ جب حضرت ابراہیم آقا علیہ السلام کے بیٹے ان کا انتقال ہوا، یہ میں ایک علمی نقطہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں اور سیدہ پاک کی عظمت کا آپ کے سامنے اظہار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ پہلے قرآن پاک سے جب حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا، مکہ پاک کے اندر آقا علیہ السلام مروہ پہاڑی کے پاس سے گزر رہے تھے تو آقا کا دشمن آس پہاڑی پر کھڑا تھا، اس نے ایک جملہ آقا کی بارگاہ کے اندر گستاخی کا کہا کہ آپ ابتر ہو گئے۔ ابتر عربی کا لفظ ہے جس کا معنی ہے جس کی اولاد نہ رہے۔ میری بات کو سمجھنا، بڑی باریک اور نقطے والی بات کروں گا۔ جب کہا کہ آپ ابتر ہو گئے، ساتھ دوسرا کافر کھڑا تھا، اور یہ میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی اس جملے کو سنیں کہ ہماری سیدہ پاک کی شان کیا ہے۔ اگر ہم ان کے اسوہ پر چلیں گے تو ان کی چادر تطہیر کا سایہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں پر بھی آ جائے گا۔ اب ذرا توجہ رکھنا، ساتھ کافر کھڑا تھا، انہوں نے کہا چونکہ ابتر ہو گئے، ان کا بیٹا نہیں رہا، آگے ذکر نہیں رہے گا، چرچا ختم ہو جائے گا اور دین کا کام آگے نہیں چلے گا۔ میں جملہ دے رہا ہوں، جب یہ بات سنی سرکار دو عالم نے اس بدبخت کا جواب نہ دیا، سرکار نے اس بدبخت کا جواب نہ دیا، چونکہ آپ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کے تاج والے تھے، آگے گزر گئے لیکن دل پہ بوجھ آیا، چہرے پر پریشانی کے آثار آئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اب سرکار جا رہے ہیں اپنے گھر کی طرف، اللہ رب العزت نے جب یہ منظر کو دیکھا تو سیدنا جبریل امین سے فرمایا کہ اے سدرہ کے مکین ادھر کیا کر رہا ہے؟ دیکھتا نہیں کہ گستاخ نے میرے مصطفیٰ کو تانا دیا ہے ابتر ہونے کا؟ جا میرا قرآن لے کے جا، میرا پیغام لے کے جا اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں میرا سلام بھی پیش کرنا، میرا پیغام بھی سنانا۔ جبریل سدرہ سے قرآن لے کر اترا، آقا کی چوکھٹ پہ آیا، ابھی سرکار اپنے گھر کی دہلیز پر نہیں پہنچے، جبریل پہلے ہاتھ باندھ کے کھڑا تھا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جبریل کیسے آنا ہوا؟ جبریل عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، آپ کے دل پر ملال آنا، آپ کے چہرے پر پریشانی آنا، آپ کی آنکھوں سے آنسو آنا رب کو گوارا نہیں ہوا، آپ کو تانا دیا ہے اب تر ہونے کا، رب کا پیغام آیا ہے انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ محبوب بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، آپ اپنے رب کی نماز پڑھیے، قربانی کیجئے، بے شک آپ کا دشمن ہی ابتر ہوگا، بے نشان و نشان ہوگا۔ مصطفیٰ تو ابتر نہیں، تیرا دشمن ابتر ہے، تجھے تو ہم نے کوثر عطا کیا ہے، تجھے تو ہم نے کوثر عطا کی ہے۔ اور اہل علم بھی، علماء بھی ہے، پڑھے لکھے لوگ بھی بیٹھے ہیں، لفظ کوثر پورے
पूरे कुरान को पढ़ के देखो, एक मर्तबा आया है। कितनी मर्तबा आया है? एक मर्तबा। मियां सज्जाद साहिब, कुरान पाक के अंदर बेशुमार ऐसे अल्फाज हैं जो बार बार आए हैं, कई 100 मर्तबा आए हैं और उनके मुख्तलिफ मानी हैं, लेकिन लफ्ज़ कौसर पूरे कुरान को अलहम्द से लेकर वन्नास तक पढ़ो तो एक ही आया है, दूसरा कौसर कोई नहीं। मिसाल दे रहा हूँ, यौम जिसको उर्दू में दिन कहते हैं, अरबी में यौम कहते हैं। साल में कितने दिन होते हैं? साल में कितने दिन होते हैं? 365। और सुनिएगा, यौम लफ्ज़ पूरे कुरान के अंदर 365 मरतबा आया है। ऐਵੇਂ नहीं गज बज के बोलो यार। और सुनिएगा, शहर महीने को कहते हैं, महीने के अंदर दिन कितने होते हैं? 30। शहर लफ्ज़ जिसका उर्दू में तर्जुमा करें तो महीना बनता है, पूरे महीने के दिन 30। शहर लफ्ज़ भी कुरान पाक के अंदर 30 मरतबा आया है। अब जबला सुनिएगा, आसमान कितने हैं? 7। और इसको अरबी में समावात कहते हैं। एक आसमान हो तो समा कहते हैं और उर्दू के अंदर आसमान कहते हैं। पूरे कुरान को उठा के देखो, समावात का लफ्ज़ भी कुरान में 7 मरतबा आया है। अब मैं इधर आगे नहीं जाता, वापस लफ्ज़ कौसर पे आता हूँ। लफ्ज़ कौसर के ऊपर आते हुए ये जुमला देना चाहता हूँ। अरे पूरे कुरान को पढ़ के देखो, ये जुमला मेरा दिल की तख्ती पे लिखना। अगर दिल को अच्छा लगे तो ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह कह देना, वरना मुझे सैयदा कायनात से खैरात तो मिल ही जाएगी। पूरे कुरान के अंदर लफ्ज़ कौसर एक मर्तबा आया है। कुरान को पढ़ो, अलहम्द से लेकर वन्नास तक पूरा कुरान को पढ़ लिया, लफ्ज़ कौसर एक मर्तबा आया है। अरे वो कायनात के अंदर कौन सी हस्ती है जो कुरान के अंदर कौसर जैसी एक है? अरे कुरान में लफ्ज़ कौसर एक मर्तबा आया है। अरे पूरी रब की कायनात के अंदर सैयदा कायनात हजरत फातिमा ज़हरा भी एक है। रब की जुमला दे रहा हूँ, इसको मुख्तसर करते हुए ये जुमला दे रहा हूँ। फर्श पे उतरी फातिमा बनकर, एक हाथ चुक के कह दियो यार, खुदा दी इज्जत दी कसम, खातूने जन्नत दा नाल या कलेजे च ठंड पैंदी है ते गज वज के बोल सुभान अल्लाह। तू उन्हां दा नाम लवेगा, थानू जन्नत अता करनगे। फर्श पे उतरी, रदीफ के अंदर रे है, इस पे गौर रखना। फर्श पे उतरी फातिमा बनकर, फर्श पे उतरी फातिमा बनकर, चूम रहे थे प्यार से सरवर, अर्श दी आवाज खुदा ने, इन्ना आतैना कल कौसर, आतैना कल कौसर। और सुनिएगा, मैं यहाँ पे अगला जुमला देना चाह रहा हूँ। किसी औरत की शान को देखना हो तो 3 तरीके हैं। बेटी किसकी है? तवज्जो के साथ, बड़ा प्यारा जुमला है। बेटी किसकी है? बीवी किसकी है? मैं अपनी माँओं, बहनों, बेटियों को सलाम पेश करते हुए ये जुमला दे रहा हूँ। 3 तरह किसी औरत की अजमत को जांचा जाता है। पहले नंबर पर बेटी किसकी है, दूसरे नंबर पर बीवी किसकी है, तीसरे नंबर पर माँ किसकी है। अरे सैयदा-ए कायनात, तेरी अजमत पर कुर्बान जाऊं। आले नबी औलादे अली के हजरत इमाम अली ज़र शाह साहेब के कदमों पे हाथ रख के ये जुमला दे रहा हूँ। सैयदा-ए कायनात, तेरी अजमत पर कुर्बान, तू माँ है उन बेटों की जो जन्नती नौजवानों के सिरदार हैं। तू बीवी है उस अली अल मुर्तज़ा की जो वलियों के सिरदार हैं। तू बेटी है उस मोहम्मद मुस्तफा की जो नबियों के सिरदार हैं।
पहला जुमला दे रहा हूं। मैंने 3 मिनट के अंदर अपनी हाजिरी को मुकम्मल करना है और अखाड़े के फख्र को आपके सामने पेश करना है। आका का दरबार सजा है। आका अलैहिस्सलाम, इधर हजरत इमाम अली जरशा साहिब बुखारी वो तशरीफ फरमा हैं, उधर हुजूर का गुलाम, ये तो आले नबी है ना, वहां पे हजरत अबू जर आका के गुलाम हुजूर के सहाबा बैठे थे। इस वाक़े को नकल किया हजरत इमाम हजर ने। सरकार का दरबार सजा था। सरकार ने फरमाया, अबू जर क्या सैयदा कायनात के घर तशरीफ ले जा, अली अल मुर्तजा को, मेरे भाई को बुला के ला। आका अलैहिस्सलाम का पैगाम गया। हजरत अबू जर तशरीफ लेके गए। जब सैयदा कायनात की चौखट पर पहुंचे, दरवाजा खुला था, पर्दा डला हुआ था, हवा का झोंका आया, पर्दा उठा। क्या देखते हैं? चक्की चल रही है, आटा पिस रहा है, लेकिन चक्की चलाने वाला नजर नहीं आता। गंदम की बोरी उठी हुई है, लेकिन उठाने वाला नजर नहीं आता। हसनैन करीमैन का चूल्हा चुलाया जा रहा है, लेकिन चूल्हा चुलाने वाला नजर नहीं आता। अगर ये जुमला अच्छा लगे तो और कुछ नहीं मांगता, दोनों हाथों को उठा के सुभान अल्लाह कह देना। हजरत इमाम हजर फरमाते हैं, जो चक्की चला रहा था, आटा पीस रहा था, वो इसराफील अलैहिस्सलाम था। जो गंदम की बोरी उठा रहा था, वो मीकाईल अलैहिस्सलाम था। अरे जो हसनैन करीमैन का चूल्हा चुला रहा था, वो अरे फरिश्तों का सरदार, फरिश्तों का इमाम जिब्रील अमीनुल्लाह। कौन समझे फरिश्ते हैं, अल्लाह सलामत कमी ज़हरा। और दूसरी बात करके एक शेर आपकी समातों की नजर कर रहा हूं। आका का दरबार सजा है, आका का दरबार सजा है। मैं ये जुमला सरकार सैयदा पाक की बारगाह में अर्ज करके माइक से अलहदा हो जाऊंगा। हजरत सैयद इमाम अली जरशा साहिब बुखारी सज्जादा नशीन आस्ताने आलिया तुलुम्बा शरीफ और सैयद अली अब्बास गिलानी शाह साहिब वो भी तशरीफ फरमा हुए। आका का दरबार सजा है। जुमला दे रहा हूं, मैं एक जुमला दे रहा हूं। आका का दरबार सजा है। आका की बारगाह में एक अराबी आया, आका की बारगाह में आकर हरनी का बच्चा दिया। सरकार ने उस हरनी के बच्चे को लिया, पास नवासा रसूल हजरत इमाम हसन अल मुजतबा बैठे थे, आपने उनको दिया। हजरत इमाम हसन ने वो हरनी का बच्चा लिया, घर गए। रास्ते में घर के अंदर हजरत इमाम हुसैन के साथ मुलाकात हुई। हजरत इमाम हुसैन फरमाते हैं, भाई हसन हिरनी का बच्चा मुझे भी चाहिए, मैंने भी खेलना है। जरा तवज्जो के साथ ये जुमला दे रहा हूँ। हजरत इमाम हुसैन उन्होंने अर्ज किया, मैं भी खेलना चाहता हूँ। हजरत इमाम हसन फरमाते हैं कि भाईजान मैं अभी नाना की बारगाह से लेके आया हूँ, मैं अभी नाना मुस्तफा की बारगाह से लेके आया हूँ, आप भी चले जाओ, आपको भी अता कर देंगे। जनाब हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सरकार की बारगाह में पहुंचे। सरकार का दरबार लगा था, दूसरा हरनी का बच्चा नहीं था। हजरत इमाम हुसैन ने अर्ज किया, नाना जान भाई हसन को आपने हिरनी का बच्चा दिया है, मुझे भी चाहिए। सरकार ने फरमाया भाई हसन से ले लो। उन्होंने कहा कि भाई हसन से मांगा था, उन्होंने कहा कि नाना मुस्तफा का दरबार सजा है, उन्हीं से जाके ले लो, आपके पास आया हूँ। आका ने आसमान की तरफ देखा, रब ने जिब्रील से फरमाया, जिब्रील सिदरा पे क्या कर रहा है, तुझे पता नहीं जमीन पर मेरे हुसैन ने हरनी का बच्चा मांगा है। जुमला दे रहा हूँ, अच्छा लगे तो सुभान अल्लाह कह देना कि मैं सखी हुसैन की शान दसा फखर जिसते करन खलील वर्गे तरले लैन गुलामियां करने नहीं इसराफील वर्गे मीकाईल वर्गे बच्चा हरनी का जेकर हुसैन मंगे हरनी के दे फिरंगी बराईल बच्चा हरनी दा जेकर हुसैन मंगे हरनी घेरदे फिरन जिब्राइल वर्गे और हो गई अदब दी हद सिरदार इथे दुआ लंघ दे नहीं इजराइल वर्गे। दोनों
ہاتھوں چک کے کہو نا سبحان اللہ۔ کیمرے والے بھائی کیمرہ گھما اور سرکار دے عاشقاں دے چہرے تے ہاتھ دکھا جنہاں نے سرکار پاک دی عظمت تے ہاتھ چکے نے، سیدہ پاک دی عظمت تے ہاتھ چکے نے، جن نے بلند کیتے نے، مولا انہاں دے بختوں نے بلند کرتے۔ دونوں ہاتھوں میں چک کے بول سبحان اللہ، ایویں نہیں گج وج کے بول۔ جو سرکار کے در کا کھاتا ہے وہ بولے گا حیا کے ماتھے کی تاج زہرا، حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام خون حسین یہ ہے، مقام خون حسین یہ ہے، کرے گی جنت پہ راج زہرا، کسی بیٹی کو نہ ملا ہے جو ملا ہے تجھ کو تاج زہرا، جو تیرے شوہر سے بغض رکھے وہ مریض ہے لا علاج زہرا۔ جو تیرے شوہر سے بغض رکھے، جو تیرے شوہر سے بغض رکھے وہ مریض ہے لا علاج حیا کے ماتھے کا، حیا کے ماتھے کا۔ مجھے بار بار حکم دے دیا گیا کہ ابھی یہ شعر دوبارہ پڑھے۔ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام خون حسین یہ ہے، کرے گی جنت پہ راج زہرا، کسی بیٹی کو نہ ملا ہے جو ملا ہے تجھ کو تاج زہرا، جو تیرے شوہر سے بغض رکھے وہ مریض ہے لا علاج زہرا۔ اور سنیے گا اگلا جملہ دے رہا ہوں، پیے وہ اگر یہ شعر حقیقت پر مبنی ہے تو دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر سبحان اللہ کہنا۔ پیے وہ کھول کر قرآن بھی اگر محسن، پیے وہ کھول کر قرآن بھی اگر محسن، مریض بغض علی کو شفا نہیں، شفا نہیں، شفا نہیں، مریض بغض علی کو شفا نہیں ملتی۔ اور حضرات گرامی قدر شبیر و شبر دی امی زہرا، جو اس در کا منگتا ہے بولے سبحان اللہ۔ دعا کرتا ہوں جو دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہیں اسی سال مدینے جائے۔ شبیر و شبر دی امی زہرا، نبی دے گھر وچ ہے جمی زہرا، نمان اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ شبیر و شبر دی امی زہرا، نبی دے گھر وچ ہے جمی زہرا، مقام تیرے میں کون سمجھے، فرشتے ہن تیرے کمی زہرا، پردے دیا جو کچن والی، پردے دیا دی کچن والی، سیدہ زینب دی امی زہرا، اور خضر دی بھی عرضی قبول کرنا۔